ওয়েলকাম টু অল। আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে থাইরয়েড সার্জারি, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার। হ্যাঁ, থাইরয়েডের অ্যানাটমি প্লাস থাইরয়েড ডিসঅর্ডার সবকিছু। আমাকে শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি। স্ক্রিন শেয়ার কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, তোমরা সবাই ভালো আছো? সবাই ভালো আছো? জি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ। স্যার, আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, ভালো আছি। আমার এই কম্পিউটারে তো আজকে ফার্স্ট। আমার ছেলে তো এটা তৈরি করে দিচ্ছে, বুঝছো? ও খুব বিরক্ত হচ্ছে, কিছুক্ষণ পর পর ওরে ডাকতে হচ্ছে। আচ্ছা, শোনো, এখন থাইরয়েডের, তোমাদের মেডিসিনে কি থাইরয়েড পড়ানো হয়েছে? মেডিসিন বা জেনারেল সার্জারিতে? পড়ানো হয়েছে। আচ্ছা, তাহলে আমরাও তো এটা এই জেনারেল সার্জারি পড়াইছে নাকি মেডিসিন? স্যার, দুইটাতেই পড়ানো হয়েছে। তাহলে তো এটা পুরাতন টপিকস, তাহলে আমি আর কি পড়াবো, আবার রিভিশন হবে, এই তো। আমার ছবিটা কি ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে? আমাকে দেখতে পাচ্ছো? জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, thyroid gland ki, it is an endocrine organ. Okay, thyroid gland এটা হচ্ছে অ্যানাটমিক্যালি এটা হচ্ছে দুইটা লোব থাকে, রাইট এন্ড লেফট লোব, এন্ড connecting two lobe by isthmus. What is the location of the thyroid gland? It is located in front of the neck, below the cricoid and thyroid cartilage. Isthmus lies in between the third and fourth ring. So during tracheostomy, isthmus, after incision in the skin subcutaneous tissue, isthmus is in front of our surgical view. So there is a retractor called isthmus retractor. We retract the isthmus, then we find the tracheal second and third ring where we give incision for tracheostomy. And thyroid gland upper right and left lobe, we extend from lower border of the thyroid cartilage to tracheal ring 4, okay? Hello, শোনা যাচ্ছে? So tracheostomy, during tracheostomy we should be cautious. When we see the isthmus of the thyroid gland. And thyroid gland, development of thyroid gland, this is the Adam's apple and thyroid cartilage. This is the thyroid cartilage, okay? And this is the cricothyroid membrane, okay? This is the cricothyroid membrane, this is the cricoid cartilage. Cricoid cartilage is a complete ring, C-shaped ring, and this is the tracheal first ring. This is cricotracheal membrane, okay? শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছো? হ্যালো স্যার, শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা, so this is the anatomy of the tracheal, the anatomy of the thyroid gland, and this is another picture. This is the arch of the aorta. This is arch of the aorta. It lies in the mediastinum, and this is the common carotid artery. This is subclavian artery. This is brachiocephalic trunk. Sorry, কিবরিয়া, আমি তো একটু ওই যে অনলাইনে ক্লাস নিচ্ছি, তো আমি তো ফোন দিতে পারতেছি না, বুঝছো? তুমি একটু পয়সা থাকো, তুমি ডিপার্টমেন্টে, হ্যাঁ ডিপার্টমেন্টে কারোর একটু খবর পাঠাও, এই অনলাইনে তুই আছে ওই যে ইয়ে দিয়ে ওই ইন্টারকমে একটা ফোন দিয়ে দাও। So this is the arch of the aorta. This is common carotid artery, subclavian artery. This is brachiocephalic trunk. Brachiocephalic trunk, it has two branches. One is right common carotid artery, another is subclavian artery, okay?
And this is very important during thyroid surgery. This structure we must know. Otherwise, there will be profuse bleeding during thyroid surgery. Anatomy of the thyroid gland. Normal thyroid gland is 20 to 25, and in some books it is 50 gram. It consists of two lateral lobes joined by isthmus. Each lobe measures about 5 centimeter, 3 centimeter into 1.5 centimeter. Okay. The functional unit is lobule supplied by single arterioles consisting of 24 to 40 lobules. Now, follicles. Histopathology. Histology, lining epithelium is cuboidal epithelium. Follicle contains colloid in which globulin is stored. This is the histological slide of a thyroid gland. This is colloid. This is colloid and lined by follicular epithelium. This is simple cuboidal epithelium. And in active stage, in very active stage, this cuboidal epithelial height weight is equal. But in active stage, it become low columnar epithelium. At inactive stage, it become squamous epithelium. So lining epithelium is not constant in thyroid follicular cell. Okay, and in between the follicular cell there is a material called colloid which contains thyroglobulin and iodine which you take from the diet, and this iodine trapping occurs and mix with tyrosine and thyroglobulin and form thyroid hormone. There is a here in the follicular cell iodide trapping occurs, and in the colloid it binds with the thyroglobulin and forms first a monoiodothyronine, then diiodothyronine, then triiodothyronine, then tetraiodothyronine, T3 and T4. Finally, T3 and T4. These two hormones is produced here in the thyroglobulin in the colloid. Now, arterial supply, which is very important during thyroid surgery. There is anastomosis in the thyroid gland between the main thyroid arteries, and the main thyroid arteries means superior thyroid arteries and branches of the tracheal and esophageal arteries. The main two arteries are superior thyroid artery, which is branch of the external carotid artery, and another branch is inferior thyroid artery, which is branch of the thyrocervical trunk. And this superior and inferior thyroid artery makes anastomosis. Clear? Occasionally, thyroid ema artery, which is a branch of the brachiocephalic trunk, supply the thyroid gland, which is responsible for severe bleeding during thyroid surgery. It lies in the middle part of the lower lobe of the thyroid gland. 3 to 10% cases. Venous drainage. It is supplied by superior and middle thyroid vein, which are the branch of the internal jugular vein, and inferior thyroid vein, which is branch of the brachiocephalic vein. Now the figure of this is the thyroid gland. This is the outlooking of the thyroid gland, and you see this is very rich vascular structure. So during thyroid surgery, if you don't know the anatomy, it causes profuse bleeding. Patient may die in the operation table. Okay, so every branches of the vessels, nerves, and veins, artery, all things should be identified during thyroid surgery. You know, this is the inferior thyroid artery, and this is the superior thyroid artery. Superior thyroid artery comes from the external carotid artery. External carotid artery, common carotid artery branches external carotid and internal carotid. In which level? Can anybody tell me? In which level common carotid artery branch into external and internal? Anybody? কেউ বলতে পারবে? হ্যালো, একজন রেসপন্স করো। এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, ইন্টারনাল ক্যারোটিড কোথায় ব্রাঞ্চ হয়? হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? স্যার নাম্বার 4-5 ভার্টিব্রা লেভেলে। নাম্বার 4-5 ভার্টিব্রাল লেভেল। আর ইন ফ্রন্ট সামনে আমরা তো ভার্টিব্রাল লেভেল দেখবো না, আমরা সার্জারির সময় ভার্টিব্রাল লেভেল সামনে দেখবো। আমরা সামনে কোথায়? এখানে কার্টিলেজ আছে না, একটা বড় কার্টিলেজ, এই যে দেখো, আপার বর্ডার অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজ। ওকে,
আপার বর্ডার অফ দ্য থাইরয়েড কার্টিলেজে কমন কিউটের আর্টারি দুইটা ভাগে ভাগ হয়, একটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড, ইন্টারনাল ক্যারোটিড। ইন দ্য নেক এক্সটার্নাল ক্যারোটিড আর্টারি, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি তুমি কিভাবে বুঝবা নেকের ভিতরে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড কোনটা, ইন্টারনাল ক্যারোটিড কোনটা? বুঝার কোনো উপায় আছে? হাউ ক্যান ইউ আইডেন্টিফাই এক্সটার্নাল ক্যারোটিড এন্ড ইন্টারনাল ক্যারোটিড ডিউরিং নেক সার্জারি? ক্যান এনিবডি টেল হুইচ লাইস মিডিয়ালি? নাম্বার 1 হচ্ছে লোকেশন, নাম্বার 2 হচ্ছে ব্রাঞ্চেস। লোকেশন, ইন্টারনাল ক্যারোটিড আর্টারি লাইস ইন দ্য laterally, external carotid artery lies medially, and external carotid artery has branches. It has 8 branches. First branch is superior thyroid artery, then lingual artery, then facial artery, then ascending pharyngeal artery, then superficial temporal and maxillary artery. Okay? Hello? So during thyroid surgery we must ligate superior thyroid artery, inferior thyroid artery, medial thyroid vein. Otherwise there will be profuse bleeding. We cannot do surgery properly. Next slide. Now nerves and important structures. More important nerve is recurrent laryngeal nerve. Before that we come to superior laryngeal nerve. Superior laryngeal nerve is a branch of the vagus nerve. Okay. Recurrent laryngeal nerve কোন নার্ভের branch? Can anybody tell? Hello? The vagus nerve. Vagus nerve, good. And superior laryngeal nerve also branch of the vagus nerve. It supplies the cricothyroid muscle, and cricothyroid muscle causes tension of the vocal cord. And during surgery, if you lose the superior laryngeal nerve, that means external branch, the patient who is singer, he cannot sing properly. Loss of pitch and difficulty in singing. And location of the superior laryngeal nerve, it lies in the Jules triangle. Jules triangle. This is very important in your future FCPS part 1 exam. This is the question of FCPS part 1 exam. Jules triangle boundary. এটা পারলে এটা আমাদের পরীক্ষায় আসছিল ফার্স্ট FCPS part 1 এ। Jules triangle টা কি? Superior laryngeal nerve lies in the Jules triangle. This is the midline. This is the midline. This is midline. This is external branch of the. This is upper lobe of upper pole of the thyroid gland, and base হচ্ছে floor is formed of the cricothyroid muscle, and this is the external branch of the superior laryngeal nerve. And internal branch supplies the internal organ, internal larynxের ভিতরে ঢুকে যায়। Internal branch কোথায় যাচ্ছে? It goes to the larynx and supplies the motor sensory supply of the internal part of the larynx. Okay. And external laryngeal branch, external branch supply cricothyroid muscle. Next, this is the most important topics, most important structure in thyroid surgery. This is recurrent laryngeal nerve. What will happen if you damage the recurrent laryngeal nerve? Anybody? What will happen if you damage recurrent laryngeal nerve? Their voice change. Voice will be The damage. Loss of it. Loss. Acha. Do you know the nerve supply of the larynx? Anybody? All the muscles of the larynx supplied by the recurrent laryngeal nerve, except cricothyroid, which is supplied by the external branch of the superior laryngeal nerve. সব নার্ভের যদি সব মাসেলের যদি নার্ভ সাপ্লাই শেষ হয়ে লস হয়ে যায় তাহলে কি হবে? তাহলে ভোকাল কর্ড মুভ করবে না। মুভ না করলে একটা আরেক ওই পাশে অপর পাশের যে ভোকাল কর্ড আছে তার সাথে মিট হবে না। মিট না হলে ভয়েস প্রোডাকশন হবে না অথবা hoarseness of voice হবে। If it is damaged in one side, it will cause hoarseness of voice. But if it is damaged in both sides, both recurrent laryngeal nerve, what will happen? Anybody? Both recurrent laryngeal nerve is damaged during thyroid surgery. What will happen? Can patient No, voice will be normal, but patient will developed respiratory distress just after surgery. You finished surgery, you tell the anesthetist to recover the patient, and during recovery and after recovery, patient will again develop severe respiratory distress. Then you should have you think that you may damage both the recurrent laryngeal nerve so that the patients cannot abduct the vocal cord. During abduction, there is a gap
and this gap is necessary for respiration. Larynx is an organ of respiration and phonation. So during this gap, it is not sufficient for the patient to entry of the air so patient develop respiratory distress. But voice is altered, but he can speak because his cricothyroid muscle is more than active, and cricothyroid muscle causes tense the vocal cord, and he may speak some in a low tone. But respiratory distress is more important if you damage both recurrent laryngeal nerve. And what is the term if you damage the both recurrent laryngeal nerve? It is called bilateral abductor palsy, because abduction is not functioning here. Abduction is not doing. Larynx is not abducted. Muscle is not abducted. Vocal cord is adduction. During adduction, there is a mild gap through which entry of air occurs and patient develops respiratory distress. And it is very important during thyroid surgery to locate the recurrent laryngeal nerve. If you don't know where it is lies, you will damage it frequently, and this is most common complication in our country, especially those who are the whole body surgeon or general surgeon who does not know the vagus nerve, recurrent laryngeal nerve, and they frequently damage the recurrent laryngeal nerve. And some surgeons say that কেউ কেউ বলে যে যেই বনে ভাগ আছে আমরা সেই বনে যাব না, আমরা সেই বনের কাছে যাব না। আমাদের কিছু সার্জন এরকম বলে যে রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ যেখানে থাকে আমরা তার ধারে কাছেও যাব না, এর উপর থেকে আমরা থাইরয়েড সোয়েলিংটাকে রিমুভ করব, তাহলে আর থাইরয়েড রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হবে না। কিন্তু এই কথাটা ঠিক না। আমরা ইএনটি সার্জন উই ফার্স্ট very clearly identify the recurrent laryngeal nerve, and we dissect the thyroid gland, so that most of the thyroid surgery nowadays is performed by the ENT surgeon, not by the general surgeon. Okay, now what is the location? It lies in the tracheoesophageal group. You see the structure, thyroid gland lies above the trachea, and behind the trachea it is esophagus. So if you dissect the thyroid gland, it lies posterior surface of the thyroid gland, and if you remove the posterior surface, then midline is trachea and laterally is esophagus, and there is a groove here. This is called tracheoesophageal groove. It lies in the tracheoesophageal groove. We know vagus nerve, it is recurrent. Why it is recurrent? Because in the right side, in left side, it hooks around the aortic arch and then enters in the neck again. Vagus nerve এটা arch of the aortic arch এর সেই জায়গা থেকে সে রিকারেন্ট আবার উপর দিকে উঠে তারপরে নেকে চলে আসতেছে। It occurs in the left side, but in the right side it hooks around the subclavian artery. So there is a left recurrent laryngeal nerve course is more longer than the right, and so sometimes there is a carcinoma lungs. If there is carcinoma lungs in or any mediastinal growth in the left side, you may found the left recurrent laryngeal nerve pulse. Okay, and right recurrent laryngeal nerve, right recurrent laryngeal nerve is in the neck, so it does not persist in the mediastinum. Okay, how the nerve, where the nerve lies? There is a relation with the inferior thyroid artery with the recurrent laryngeal nerve. Recurrent laryngeal nerve lies deep or superficial to the inferior thyroid artery, and it enters into the larynx near the cricothyroid joint, and there is a triangle where we search the recurrent laryngeal nerve. This is called Beer's triangle. This is also important question for FCBS part 1 or any other post-graduation examination. This is the Beer's triangle. This is the common carotid artery. This is the inferior thyroid artery, and this is the recurrent laryngeal nerve. This forms a triangle, and this is the apex. And in apex of the triangle, here recurrent laryngeal nerve is situated. So during surgery, we have to care to prevent the damage of recurrent laryngeal nerve. This is surgery done in Mymensingh Medical College in 2012.
by ourselves and our teacher. This is the inferior thyroid artery. You see, this is the thyroid lobule, and this is the inferior thyroid artery. And this is the behind the thumb. This is the thyroid lobe, and this is the inferior thyroid artery, and this is tracheoesophageal group, trachea, and this is the inferior recurrent laryngeal nerve. Okay. Number 2 is tetany. Tetany serum calcium level কত normal? একজন বলো, serum calcium level normal কত? Sir, 2.2 to 2.6 মিলিমোল পার লিটার। আর গ্রামটা আমরা বেশি পছন্দ করি, 8 to 10 গ্রাম পার ডেসিলিটার। ওকে, এখন পেশেন্টের টিটানি ডেভেলপ করবে কত হলে? 6, less than 6 gram per deciliter হলে patient will develop tetany. And last 2 days back I did a total thyroidectomy and neck dissection. This was a malignant case, and after the surgery, the day after the surgery, patient developed tingling sensation over the fingers and the feet, and then I suggest to give calcium. This may be due to ischemia of the parathyroid gland. Maybe parathyroid gland was preserved as far as I know, but just after surgery, ischemia occurs in the parathyroid gland and transient hypoparathyroidism developed. But after last day, তারপর আমি পরের দিন আবার গিয়ে দেখলাম যে তার ওরকম টিংলিং সেন্সেশন নাই। আমরা একটু ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্টেশন দিয়েছি। আচ্ছা দেখো, প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড হচ্ছে, এই প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের সাইজটা খুব ছোট, এটা 1/2 সেন্টিমিটারের মতো, তাই না? এটা কোথায় থাকে? প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, সুপিরিয়র আর ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, দুইটা গ্ল্যান্ড, দুই পাশে থাকে, চারটা, হ্যাঁ, দুই পাশে দুইটা করে। সুপিরিয়রটা থাকে মোর কনস্ট্যান্ট ইন পজিশন। সুপিরিয়র পজিশনটা হচ্ছে এটা সাধারণত ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারির উপরে থাকে, রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের পিছনে থাকে, এবং ক্রিকোয়েড কার্টিলেজ অথবা ক্রিকোথাইরয়েড জয়েন্টের খুব কাছাকাছি থাকে। বাট পোস্টেরিয়র সারফেস অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, অবশ্যই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের পোস্টেরিয়র সারফেসে থাকবে, একটু উপরের দিকে, ইন ফ্রন্ট অফ দ্য অ্যাবভ দ্য ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারি। আর ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ডের কিন্তু देयर আর 9 পজিশন। ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড, তোমরা জানো যে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড ডেভেলপমেন্টালি আমরা জানি যে এটা থাইমাস যে আছে, থাইমাসের সাথে এটা নিচে নেমে যায়, এটা থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ থেকে ডেভেলপ করে। আর সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড ডেভেলপ করে ফোর্থ ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। এখানে কিন্তু রিভার্স, উল্টা। সুপিরিয়র প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড ডেভেলপস ফ্রম ফোর্থ ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড ডেভেলপস ফ্রম থার্ড ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ, and with the থাইমাস আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামে, সাথে ইনফিরিয়র প্যারাথাইরয়েড নিচে নামে। এইজন্য এটার পজিশন বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে, নেকের অনেক জায়গায় হতে পারে। সাধারণত এটা ইনফিরিয়র থাইরয়েড আর্টারির জাস্ট নিচে থাকে এবং রিকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভের একটু সামনে থাকে। নাও ফিজিওলজি অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, উই নো ফিজিওলজি T3 T4 হাফ লাইফ হচ্ছে T3 few hours and T4 হচ্ছে 4 to 14 days. অ্যাক্টিভ স্টেজ ইন দা ব্লাডে T4 টা বেশি থাকে, আর পেরিফেরিতে গিয়ে সেলে গিয়ে T4 টা T3 তে রিভার্স হয়ে কাজ করে। ওকে, T3 টা ইজ অ্যাক্টিভ ফর্ম ইন দা সেলুলার লেভেলে, অ্যাক্টিভ ফর্ম হচ্ছে T3, আর ব্লাডে থাকে T4। আর প্যারাফলিকুলার সেল সিক্রেটস থাইরোক্যালসিটোনিন which decreases serum calcium level, an important serum marker for medullary carcinoma of the thyroid gland. This is the serum marker, thyrocalcitonin. Okay, serum calcitonin. Next, thyroid system. We know thyroid gland is a endocrine gland, and all the endocrine gland is controlled by the hypothalamus, and from the hypothalamus thyrotropin releasing hormone is secreted, which secretes and send a signal to the anterior pituitary. From the anterior pituitary, thyroid stimulating hormone secretes, and it stimulates the thyroid follicular cell to secrete thyroid hormone, and this is the negative feedback mechanism. If the T3 T4 level is increased, TSH level is decreased, and if the TSH level is decreased,
T3 T4 level is increased. This is very important interpretation during thyroid disorder. Okay, but in case of central disorder, in case of central disorder like T3 level but reduced TH, in hypothyroidism decreased T3 level but increased TSH. In case of central cause like pituitary adenoma or TSH-OMA, hyperthyroidism occurs but TSH remains normal or increased. Okay, because তখন এই নেগেটিভ ফিডব্যাক মেকানিজমটার কাজ করে না। আমাদের কিন্তু সময় আর 5 মিনিট আছে, আমরা কি আবার লিংক দিয়ে ঢুকবো? হ্যালো, তোমরা কি ওয়েট করবা? মাওয়া আছো? মাওয়া, জান্নাতুল মাওয়া? জি স্যার। আমি কি এই ক্লাস শেষ হলে কি আবার লিংক দিয়ে ঢুকবো? তোমরা কি ওয়েট করবা? 10 মিনিট, আজ 5-7 মিনিট ক্লাস হবে, আমি কি আরো পড়াবো না এই পর্যন্ত শেষ করে দিব? স্যার তাহলে আবার মানে আপনি কতটুকু পড়াবেন স্যার সেটার উপরে। আচ্ছা, আমি চেষ্টা করব আবার লিংক দিয়ে ঢোকার জন্য। ওকে, যদি ঢুকতে না পারে তাহলে এখানেই শেষ, নেক্সট ক্লাসে বাকিটা। ওকে জি স্যার। আচ্ছা, দেখো থাইরয়েডের প্যাথোলজি, এর সামারি অফ দ্য থাইরয়েড প্যাথোলজি। দেখো, ডেভেলপমেন্টাল ডিসঅর্ডার হতে পারে, মেল ডিসেন্ট, লিঙ্গুয়াল থাইরয়েড হতে পারে, লিঙ্গুয়াল থাইরয়েড হতে পারে। এটা লিঙ্গুয়াল থাইরয়েডটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, এটা টাঙের পিছনের দিকে দেখা যায় থাইরয়েড সোয়েলিং এর মতো কিছু জিনিস, ফলিকুলার রেড, ওখান থেকে অনেক সময় ব্লিডিং হয়। পেশেন্ট আমাদের কাছে আসে জিহ্বার ভিতরে একটা টিউমার হয়েছে, আসলে দিস মে বি লিঙ্গুয়াল থাইরয়েড। এটা আমরা থাইরয়েড স্ক্যান করে আমরা এটাকে কনফার্ম করি যে এটা লিঙ্গুয়াল থাইরয়েড। ওকে, তারপরে সাবলিঙ্গুয়াল রিজনে থাকতে পারে, সাবহাইড রিজনে থাকতে পারে, দিস ইজ দা। আবার অ্যাবসেন্ট থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থাকতে পারে, অ্যাপ্লাসিয়া থাকতে পারে, থাইরয়েড গ্লোসাল সিস্ট হতে পারে। থাইরয়েড গ্লোসাল সিস্ট কিভাবে হয়? আমরা জানি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ডেভেলপ করে থাইরয়েড গ্লোসাল ড্রাক্ট থেকে। থাইরয়েড গ্লোসাল ড্রাক্টটা শুরু হয় ফোরামেন সিকাম থেকে, ফোরামেন সিকামের সাথে একটা হলো অর্গান থাইরয়েডের কার্টিলেজ বরাবর, এটা ট্রাকিয়ার মাঝখানে এসে আস্তে আস্তে মাইগ্রেট করে করে থাইরয়েড হরমোন তৈরি হয়, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড তৈরি হয়। কোনো কারণে যদি থাইরয়েড গ্লোসাল ড্রাক্ট যদি এখান পর্যন্ত না আসে, মাঝখানে যদি অর্ধেক পর্যন্ত আসে নেকের কথা, তাহলে ওখানে কিছু সিক্রেশন হয়ে থাইরয়েড গ্লোসাল সিস্ট হয়, কিছু সিক্রেশন জমা হয়ে থাইরয়েড গ্লোসাল সিস্ট তৈরি হয়। সাধারণত এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে হয়। ওকে, নাও disorder is two type of disorder occurs in thyroid gland. Number 1 is hyperthyroidism, number 2 is hypothyroidism. And what are the causes of hypothyroidism? You see, autoimmune thyroiditis or chronic lymphocytic thyroiditis. আমি কি খুব স্পিডে যাচ্ছি নাকি ঠিক আছে? Number 2, non-goitrous. Non-goitrous means there is no thyroid swelling but patient developed hypothyroidism. This is called non-goitrous myxedema or primary myxedema. And goitrous Hashimoto's disease. In case of Hashimoto's disease, patient has the goiter and he has hypothyroidism. But in case of myxedema, there is no goiter but patient has the hypothyroidism. And iatrogenic, some drugs may cause hypothyroidism. Name some of the drugs like so lithium carbonate. If you take lithium carbonate for depressive illness long time, it may cause hypothyroidism. And after thyroidectomy, you can do that. If you do total thyroidectomy, and the patient will develop obviously hypothyroidism and he will be replaced by thyroxine hormone lifelong. After radioiodine therapy, during any cause, any malignancy in the neck, if you give the radiotherapy in the neck, it may cause hypothyroidism. You must take it consideration. You have patient develop carcinoma larynx or carcinoma esophagus, you give a radiotherapy over the neck, and patient some days patient will develop hypothyroidism. So after radiotherapy, you must check the thyroid hormone. Drug induced antithyroid drugs like para-aminosalicylic acid, lithium carbonate also. This hormonogenesis অর্থাৎ হরমোন জেনেসিসে প্রবলেম হবে। goitrogen, what are the goitrogen? আমাদের ডায়েটে কি goitrogen আছে? ক্যাপসিকাম অর্থাৎ ফুলকপি, বাঁধাকপি, এগুলোর ভিতরে সায়ানেট থাকে, সেই সায়ানেট থাইরোসায়ানেট থাকে, সেই থাইরোসায়ানেটটা থাইরয়েড পারক্সিডেজ এনজাইমকে ডিস্ট্রয় করে, যার কারণে আমরা যদি এগুলো বেশি পরিমাণে খাই তাহলে অনেক সময় goitrous হতে পারে। আচ্ছা, যদি পিটুইটারি কোনো সমস্যা থাকে, যেমন পিটুইটারি এডিনোমা অথবা পিটুইটারি গ্ল্যান্ডের কোনো কারণে অ্যাপ্লাসিয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা টিএসএস হরমোন যদি না থাকে তাহলে T3 T4 তৈরি হবে না। থাইরয়েড এজিনেসিস, endemic cretinism, often goitrous due to iodine deficiency. And now hyperthyroidism.
What is the hyperthyroidism? Increased level of thyroxine hormone which produces clinical sign symptom is called hyperthyroidism. Increased level of thyroid hormone which produces clinical sign symptom is called hyperthyroidism. What are the types of hyperthyroidism? Number one is Graves' disease or primary thyrotoxicosis, and next three are the secondary thyrotoxicosis or secondary hyperthyroidism. Number one is solitary toxic nodule. Number two is toxic nodule in the nodular goiter, that is called Plummer's disease. So what is Plummer's disease? Long-term thyroid multinodular goiter. Long-term, if it persists in the neck, it may cause toxic. Some of the nodule become toxic and it produces thyrotoxicosis, and it is called Plummer's disease. Another is subacute viral thyroiditis. Virus may cause thyroiditis, and due to thyroiditis it may cause hyperthyroidism, because during inflammation active of the thyroid follicular cell, it causes hyperthyroidism. Okay. Iodine induced thyrotoxicosis, postpartum thyroiditis, thyroxine administration after surgery or any other, Hasi thyrotoxicosis. Sometimes carcinoma thyroid may cause hyperthyroidism, may present with hyperthyroidism, and pituitary TSH secreting pituitary tumor like TSH-OMA, pituitary adenoma. পিটুইটারি গ্ল্যান্ডে আমরা জানি যে সব ধরনের হরমোনের একটা সেন্টার, তাই না? যেমন থাইরয়েড হরমোন, প্রোল্যাক্টিন হরমোন, গ্রোথ হরমোন। ওইখানে যদি টিউমার হয়, যদি TSH-OMA যদি হয়, TSH কন্ট্রোলিং যে সেলগুলো, ওখানে যদি টিউমার হয় তাহলে হাইপারথাইরয়েডিজম হতে পারে। ডিসঅর্ডার অফ দ্য স্ট্রাকচার, নোডুলার চেঞ্জ হইতে পারে। সিম্পল সিঙ্গেল বিনাইন ফলিকুলার এডিনোমা, ফোকাল হাশিমোটোস থাইরয়েডিটিস, টেরাটোমা হতে পারে। সিঙ্গেল নোডুলার মেলিগন্যান্ট, ফলিকুলার কার্সিনোমা, পেপিলারি কার্সিনোমা, মেডুলারি কার্সিনোমা। হ্যালো হ্যালো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। তোমরা 25-27 জন আসছো নাকি? আচ্ছা, তোমাদের কি ভিডিও অন করা আছে না? ভিডিওটা সবার ভিডিও অন করা আছে? স্যার না, আমাদের ভিডিও অফ করা স্যার, মানে বাফার হয়তো অনেক বেশি, এজন্য। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যে থাইরয়েডের ক্লাসিফিকেশনটা পড়ালাম, এটা একটু জটিল হয়ে গেছে নাকি? তোমরা তো লাভ বেলিটা পড়েছো, তাই না? তোমাদের লাভ বেলির ক্লাসিফিকেশনটা পরীক্ষায় বলতে হবে। এটা একটু আমি বেশি বিস্তারিত বলে ফেলছি আমাদের ওই যে স্কট ব্রাউন থেকে, কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু এটা না বললেও চলবে। তোমাদের লাভ বেলিটা অবশ্যই বলতে হবে। মনে আছে লাভ বেলিটা? ক্লাসিফিকেশন অফ থাইরয়েড সোয়েলিং অথবা গয়টারের ক্লাসিফিকেশন বলতে পারবা কেউ? হ্যাঁ, মনে আসছে না? তোমরা ওই যে গ্রস লাইনে বলবা সিম্পল নিউপ্লাস্টিক, সিম্পল টক্সিক, নিউপ্লাস্টিক, ইনফ্লামেটরি, আদার্স। এই 5টা হেডলাইনে গয়টারের ক্লাসিফিকেশন পড়বা। ওইটা সহজ। হ্যাঁ, এটা একটু বড়, এটা মনে থাকবে না। সিম্পলের মধ্যে কি আছে? সিম্পল হচ্ছে সিম্পল ডিফিউজ গয়টার। তারপর হচ্ছে সিম্পলের মধ্যে একটা হয় ফিজিওলজিক্যাল। ফিজিওলজিক্যাল কি? প্রেগন্যান্সিতে হয়, পিউবার্টিতে হয়। ওকে। তারপরে হচ্ছে টক্সিক। টক্সিকের মধ্যে তো আমি বললাম একটা হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ অথবা টক্সিক মাল্টিনোডুলার গয়টার। 2 নম্বর হচ্ছে টক্সিক নোডিউল অথবা প্লামার্স ডিজিজ। 3 নম্বর হচ্ছে টক্সিক এডিনোমা। হ্যাঁ, এই 3টা হচ্ছে টক্সিক। তারপরে আসো নিউপ্লাস্টিক। নিউপ্লাস্টিকের মধ্যে বলবা ডিফারেন্সিয়েটেড, আনডিফারেন্সিয়েটেড। ডিফারেন্সিয়েটেড এর মধ্যে 3টা, ফলিকুলার কার্সিনোমা, পেপিলারি কার্সিনোমা, মেডুলারি কার্সিনোমা। আনডিফারেন্সিয়েটেড অ্যানাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা। তারপরে চলে আসো ইনফ্লামেটরি। ইনফ্লামেটরির মধ্যে একিউট, ক্রনিক। একিউটের মধ্যে কি আছে? একিউট ভাইরাল থাইরয়েডাইটিস, ব্যাকটেরিয়াল থাইরয়েডাইটিস, হ্যাঁ, সাব একিউট থাইরয়েডাইটিস। ক্রনিকের মধ্যে কি আছে? টিউবারকুলার এন্ড সিফিলিস। ওকে। তারপরে আসো ফাইব্রোজিং। ফাইব্রোজিং এর মধ্যে কি আছে? রিডিয়াস থাইরয়েডাইটিস। তারপরে আরেকটা কি আছে? রিডিয়াস থাইরয়েডাইটিস। আরেকটা কি আছে বলো? থাইরয়েডাইটিসের মধ্যে আরেকটা আছে, একটা হচ্ছে রিডালস, যেটার মধ্যে অনেক হার্ড হয়ে যায় থাইরয়েড টিস্যুটা। আর এটা হচ্ছে ডিকোয়ারভেন্স থাইরয়েডাইটিস। ওকে, শুনতে পাচ্ছো? জি স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ, তারপরে চলে আসো আদার্স এর মধ্যে বলবা অ্যামাইলয়েড, তারপরে হচ্ছে থাইরয়েড সিস্ট, এসব।
এই ক্লাসিফিকেশনটা মুখস্থ থাকতে হবে সবার। বলো দেখি আবার একটু, তুমি বলো তোমার নাম কি যেন? হ্যাঁ, হ্যালো, কে বলতেছিলা? তোমার নাম কি যেন? জানাতুল মাওয়া। হ্যাঁ স্যার জানাতুল মাওয়া। মাওয়া, হ্যাঁ। তোমার ভিডিওটা অন করো, অন করে বলো তো ক্লাসিফিকেশনটা আবার। স্যার ভিডিও অন করলে স্যার বাফার হবে অনেক বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, বাম্পার হচ্ছে। আচ্ছা তাহলে আমি আবার বলে দিই। প্রথমে হচ্ছে সিম্পল, তারপর হচ্ছে টক্সিক, নিউপ্লাস্টিক, ইনফ্লামেটরি, আদার্স। সিম্পলের মধ্যে বলবা এটা হচ্ছে ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার, তারপর হচ্ছে ডিউ টু ফিজিওলজিক্যাল প্রেগন্যান্সি পিউবার্টি, আর এটা হচ্ছে মাল্টিনিউডাল গয়টার। এগুলো হচ্ছে সিম্পল। তারপরে চলে আসো নিউ টক্সিকের মধ্যে হচ্ছে গ্রেভস ডিজিজ, 2 নাম্বার হচ্ছে টক্সিক মাল্টিনিউডাল গয়টার, 3 নাম্বার হচ্ছে টক্সিক নোডিউল অর টক্সিক এডিনোমা। তারপর চলে আসো নিউপ্লাস্টিক, ডিফারেন্সিয়েটেড, আনডিফারেন্সিয়েটেড। ডিফারেন্সিয়েটেডের মধ্যে বলবা ফলিকুলার পেপিলারি কার্সিনোমা, ফলিকুলার কার্সিনোমা, আর এটা হচ্ছে মেডুলারি কার্সিনোমা। আনডিফারেন্সিয়েটেডের মধ্যে বলবা অ্যানাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা। তারপর চলে আসো ইনফ্লামেটরির মধ্যে একিউট ভাইরাল থাইরয়েডাইটিস, ব্যাকটেরিয়াল থাইরয়েডাইটিস, সাব একিউট থাইরয়েডাইটিস। তারপরে ক্রনিকের মধ্যে ডিউ টু টিউবারকুলোসিস এন্ড সিফিলিস। তারপরে চলে আসো রিডিয়াস থাইরয়েডাইটিস অথবা ফাইব্রোজিং এর মধ্যে রিডিয়াস থাইরয়েডাইটিস। তারপর আরেকটা হচ্ছে ডিকোয়ারভেন্স থাইরয়েডাইটিস। ওকে, দেন আদার্স এর ভিতরে অ্যামাইলয়েড বলতে পারো, থাইরয়েড সিস্ট বলতে পারো। ওকে, আমি এখন মোটামুটি কয়জন আসছে তোমাদের পার্টিসিপেন্ট? 26 জন। আর মনে হয় বেশি আসবে না, তাই না? 26 জনের বেশি মনে হয় আজকে আর আসবে না। ওকে, তাহলে আমি কি স্লাইডে যাব? জি স্যার। স্লাইডে চলে যাই, হ্যাঁ, স্ক্রিন শেয়ারে চলে যাই। তাহলে আমরা থাইরয়েডের ক্লাসিফিকেশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রত্যেককে কিন্তু ভাইবা বোর্ডে থাইরয়েড আসলেই তোমাকে থাইরয়েড ক্লাসিফিকেশন ধরবে, এটা মুখস্থ থাকতে হবে। এই যে ক্লাসিফিকেশনের বাকি অংশগুলো দেখো, যে আমি বলছি যে নোডুলার, ওগুলো হচ্ছে হরমোনাল চেঞ্জ। এখন হচ্ছে স্ট্রাকচারে কি সমস্যা, নোডুলার চেঞ্জ হয়। ফলিকুলার এডিনোমা হতে পারে, হাশিমোটোস থাইরয়েডিটিস হতে পারে, টেরাটোমাও কিন্তু হতে পারে, বাট রেয়ার। আর সিঙ্গেল নোডুলের মধ্যে মেলিগন্যান্ট হতে পারে, ফলিকুলার পেপিলারি মেডুলারি মেটাস্টাসিস। ওকে, দেন মাল্টিপল বিনাইনের মধ্যে হতে পারে মাল্টিনোডুলার গয়টার, মাল্টিপল মেলিগন্যান্টের মধ্যে পেপিলারি কার্সিনোমা। মেডুলারি কার্সিনোমা হতে পারে, সিস্ট হতে পারে, ডিফিউজ চেঞ্জের মধ্যে স্পোরাডিক গয়টার, এন্ডেমিক গয়টার, ডিসহারমোজেনেসিস। অটোইমিউন থাইরয়েডাইটিস হতে পারে, যেটাকে বলে হাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিস। তারপর ইনভেসিভ যেটা খুব হার্ড হয়, রিডিয়াস থাইরয়েডাইটিস, খুব হার্ড হয়, ফাইব্রোসিস হয়ে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা অনেক হার্ড হয়ে যায়, এটা অপারেশন করা খুব ডিফিকাল্ট হয়। আর এটা হচ্ছে অ্যামাইলয়েড ডিপোজিশন হতে পারে, আর এটা মেলিগন্যান্ট লিম্ফোমা হতে পারে। মেলিগন্যান্টের মধ্যে লিম্ফোমাটা আমি বলি নাই। লিম্ফোমা হচ্ছে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের যে লিম্ফয়েড টিস্যু আছে, লিম্ফেটিক সার্কুলেশন আছে না থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে, সেখান থেকে হয় লিম্ফোমা। বুঝতে পারছো? এখন আমরা স্পেসিফিক, আমি একটা জিনিসে চলে যাব, এটা একটু স্লাইড গুলো বাইপাস করে। হ্যাঁ, তোমাদের যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে গয়টার। What is goiter? Anybody tell me the definition of goiter? What is goiter? বলো। পরীক্ষায় তো গয়টারের একটা ইয়া থাকবে। What is goiter? বলো। Enlargement of the thyroid gland. হ্যাঁ, সিম্পল এনলার্জমেন্ট অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ কল্ড goiter. And natural history of simple goiter, কিভাবে goiterটা ফরমেশন হচ্ছে এটা একটু জানা খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, কারণ হচ্ছে আমরা জানি যে পারসিস্টেন্ট যদি স্টিমুলেশন থাকে এবং কারো যদি ফ্লাকচুয়েশন অফ দ্য থাইরয়েড হরমোন হয়, তাহলে সাধারণত নোডিউল ফরমেশন হয়। এবং নোডিউলটা হচ্ছে একটা ইরিভার্সিবল ডিজিজ। নোডিউল একবার হয়ে গেলে থাইরয়েড আর কোনো বিকল্প নাই সার্জারি ছাড়া। বাট যদি নোডুলার হওয়ার আগে ডিফিউজ যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি একটা তার ট্রিটমেন্ট করতে পারি, প্রপার ডোজে যদি তাকে আমরা থাইরয়েড হরমোনটাকে যদি একটা নির্দিষ্ট সাস্টেন লেভেলে রাখতে পারি, তাহলে নোডুল ফরমেশন হয় না। নোডুল ফরমেশনের মেইন কারণ হচ্ছে ফ্লাকচুয়েশন অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, থাইরয়েড হরমোন। যেমন ধরো যে কারো বাসা উত্তরবঙ্গে, হ্যাঁ, রংপুরে বাসা, অথবা সৈয়দপুরে একজন বিজনেসম্যান, সে 1 মাস রংপুরে থাকে, রংপুরের পানিতে
আয়োডিন কম, সে ওখানে থাকলো, তাহলে হরমোন কম সিনথেসিস হবে। সে আবার 6 মাস থাকলো চিটাগাঙে, ওখানে আবার হরমোন সিক্রেশন বেশি, ওখানে আয়োডিন বেশি, ওখানে বেশি পরিমাণে হলো, হরমোন তৈরি হলো। তাহলে এই যে T3 T4 এগুলো লেভেলটা ভেরিয়েশন করতেছে, TSH এর লেভেল ভেরিয়েশন হচ্ছে। এই ফ্লাকচুয়েশনের কারণে অনেক সময় একবার হাইপো একবার হাইপার, এই ফ্লাকচুয়েশনের কারণে নোডুলারিটি তৈরি হয়। এই জন্য নোডুল ফর্মেশন হওয়ার আগে, ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার হওয়ার সময় তুমি যদি তাকে ট্রিট করো, একটা সাস্টেইন ডোজে যদি তুমি একটা থাইরক্সিন হরমোন দিয়ে দাও, তাহলে তুমি তার সার্জারিটাকে প্রিভেন্ট করতে পারো। সো ন্যাচারাল হিস্ট্রিটা আমাদের জানা অত্যন্ত দরকার। তাহলে কি ন্যাচারাল হিস্ট্রি কিভাবে হয়? থাইরয়েড, আমি এখানে সুন্দর করে এগুলা বই থেকে ওঠানো, লেখার কিছু নাই, সব বই আছে, ল্যাববিলিতে সুন্দরভাবে আছে। তোমার পারসিস্টেন্ট যদি থাইরয়েড হরমোন যদি এন্টেরিয়র পিটুইটারি গ্ল্যান্ড থেকে টিএসএইচ সিক্রেশন হচ্ছে, টিএসএইচ কি করবে? থাইরয়েড স্টিমুলেটিং হরমোন কি করবে? এটা থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে ফলিকুলার সেলকে সে বড় করে দিবে, ফলিকুলার সেলের উপর ফাংশন করবে। ফলিকুলার সেল যখন বড় হবে, ওভার অ্যাক্টিভ হবে, সেখান থেকে থাইরক্সিন হরমোন বেশি পরিমাণে প্রডিউস হবে। বাট তোমার যদি আয়োডিন না থাকে, কাঁচামাল যদি না থাকে, তাহলে কি হবে? তাহলে আর হরমোন তৈরি হবে না, ওই ফলিকুলার সেলগুলাই আস্তে আস্তে বড় হয়ে যাবে, কলয়েড ম্যাটেরিয়ালগুলো বড় হয়ে যাবে, বড় হয়ে হয়ে একটা কলয়েড গয়টার তৈরি করবে। কারণ যেহেতু তার কাঁচামাল নাই, হরমোন তৈরি না হয়ে সে সেলকে বড় করে দিয়ে, এবং আস্তে আস্তে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের ইনলার্জমেন্ট হবে। এবং এটা যখন ডিফিউজ ভাবে হবে, তখন সেটাকে বলে ডিফিউজ হাইপারপ্লাস্টিক গয়টার। এবং এটা যখন খুব বেশি দিন যখন পারসিস্ট করবে, হ্যাঁ, কিছুদিন পর যখন আবার টিএসএইচ এর নরমাল লেভেলটা, টিএসএইচ এর স্টিমুলেশনটা যখন কমে যাবে, তখন আবার সমস্যা হবে। এই ফ্লাকচুয়েশনের কারণে, মিক্সড প্যাটার্নের কারণে দুই ধরনের ফলিকুল তৈরি হবে। একটা হবে একটা হবে অ্যাক্টিভ আর একটা ইনঅ্যাক্টিভ লোবিউল। ফলিকুলগুলো অনেকগুলো ফলিকুল মিলে হয় লোবিউল। তাহলে ওই প্রত্যেকটা লোবিউলগুলা, কিছু লোবিউলের ভিতরে থাকবে যে অ্যাক্টিভ ফলিকুল থাকবে, আর কিছু লোবিউলের ভিতরে ইনঅ্যাক্টিভ ফলিকুল থাকবে। ওই অ্যাক্টিভ আর ইনঅ্যাক্টিভ লোবিউলগুলা পরে আস্তে আস্তে কি হবে? যেখানে অ্যাক্টিভ লোবিউল, সেখানে ব্লাড সাপ্লাই বেশি থাকবে। অ্যাক্টিভ লোবিউলে ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে যাবে এবং হাইপারপ্লাস্টিক হবে। ব্লাড সাপ্লাই বেড়ে গিয়ে একটা পর্যায়ে গিয়ে ওখানে এত বেশি ব্লাডের প্রয়োজন হবে যে কিছু ব্লাড ভেসেল ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে গিয়ে ওখানে লোবিউল যে ফলিকুলগুলো আছে, সেই ফলিকুলে ইস্কিমিয়া হবে, এবং ইস্কিমিক নেক্রোসিস হয়ে ওখানে একটা সেন্ট্রাল নেক্রোসিস ডেভেলপ করবে। এবং সেন্ট্রাল নেক্রোসিস চারদিকে একটা অ্যাক্টিভ ফলিকুল থাকবে, কিন্তু সেন্টারে আসলে একটা নেক্রোসিস হয়ে গেল। এই যে নেক্রোসিস একটা হলো, এইটাই হচ্ছে নোডিউল তৈরি করবে। তারপরে অনেকগুলো নোডিউল, অনেকগুলো সেন্ট্রাল নেক্রোসিস একসাথে কোয়ালেস হবে, অর্থাৎ জড়ো হবে, জড়ো হয়ে একটা নোডিউল তৈরি করবে। এবং ওই নোডিউলটা কখনোই আর হরমোন তৈরি করতে পারবে না, সেই এটা হবে আয়োডিন ফ্রি একটা কলয়েড হয়ে যাবে, ভিতরে একটা আয়োডিন ফ্রি কলয়েড হবে। আর কিছু এই নোডিউলগুলো যখন তৈরি হবে, সেখানে আর কোনো হরমোন তৈরি করার ক্ষমতা থাকবে না। তার মানে যখন এইভাবে যখন সার্কেলগুলো পারসিস্ট করবে, কন্টিনিউয়াস যখন রিপিটেশন হবে, তখনই একটা নোডিউল তৈরি হবে। এবং একটা লোবে যখন থাকবে, একটা লোবিউলের ভিতরে যখন অনেকগুলো ফলিকুল মিলে একটা নোডিউল হবে, তারপরে কয়েকটা লোবিউল মিলে মাল্টি নোডিউল হয়ে যাবে। এইভাবে আস্তে আস্তে মাল্টি নোডিউলার হরমোন তৈরি করে, মাল্টি নোডিউলার গয়টার তৈরি হয়। তাহলে বলতে পারো যে যেহেতু নোডিউল ইনঅ্যাক্টিভ, তাহলে আমাদের হরমোনের সাপ্লিমেন্টেশনটা তখন কোত্থেকে আসে? লোবের মাঝখানে কিছু ইন্টারনোডুলার টিস্যু থাকে, সেই ইন্টারনোডুলার টিস্যুগুলা তখন হরমোন তৈরি করে, এই হরমোন তৈরি করে আমাদের শরীরকে ঠিক রাখে। এই জন্য মাল্টি নোডুলার গয়টার সাধারণত ইউথাইরয়েড থাকে। ইউথাইরয়েড মানে কি? নরমাল থাইরয়েড লেভেল। বাট যখন দীর্ঘদিন যখন এরকম মাল্টি নোডুলার গয়টার দীর্ঘদিন কারো শরীরে থাকে, তখন দেখা যায় কি কোনো কোনো নোডিউল হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। ওই নোডিউলটা তখন আর, হ্যাঁ, সে বাপ মানে ছেলে মেয়ের বাপের অবাধ্য সন্তান থাকে না কিছু, হ্যাঁ, সে কারো কমান্ড শুনবে না। হঠাৎ করে একটা নোডিউল ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, হয়ে সে এমন পরিমাণে হরমোন তৈরি করবে যে সেই হরমোনটা টিএসএইচ যে এন্টেরিয়র পিটুইটারি তাকে আর কন্ট্রোলে রাখতে পারবে না। তখনই তোমার টক্সিক নোডুলার গয়টার হয়ে যায়, অর্থাৎ মাল্টিনোডুলার। এখানে এটাকেই বলে সেকেন্ডারি থাইরয়েডিক্সিকোসিস। ওকে, এখন তোমাদের যে নোডুলার গয়টার, মাল্টিনোডুলার গয়টার, এই দুইটা ট্রিটমেন্ট পরীক্ষার সময় খুবই ইম্পর্টেন্ট। এখন একটা নোডুলার গয়টার যদি আসে, তার ইনভেস্টিগেশন কি করবে? এটা আমার স্লাইডে নাই, তোমরা একটু শোনো। শোনা যাচ্ছে? হ্যালো হ্যালো, জি স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, তুমি বলো, হঠাৎ ইনভেস্টিগেশন, একটা থাইরয়েড সোয়েলিং এর পেশেন্ট অথবা গয়টারের পেশেন্ট তোমার কাছে আসলো, হোয়াট ইনভেস্টিগেশন ইউ উইল সাজেস্ট ফর দিস পেশেন্ট?
and যখন কোনো পেশেন্ট সার্জনের কাছে আসে তখন we must admit him for surgical procedure or surgical treatment. মেডিসিনের লোকজন এটাকে বসায় রাখে, নানান চিকিৎসা দেয়, চিকিৎসা দিয়ে এক পর্যায়ে মালিগন্যান্সি নিয়ে আমাদের কাছে আসে, অথবা হিউজ একটা থাইরয়েড সোয়েলিং যেটা অপারেশন করা ডিফিকাল্ট হয় আমাদের কাছে আসে। সুতরাং আমাদের অ্যাডভাইস হচ্ছে থাইরয়েড সোয়েলিং যদি তোমাদের কাছে আসে, এটা যদি নোডুলার গয়টার হয়, এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে হেমিথাইরয়েডেক্টমি অর সাবটোটাল থাইরয়েডেক্টমি অর টোটাল থাইরয়েডেক্টমি। বিকজ আমরা এই নোডুলারিটিটা দেখে, নোডুলারিটির আইডেন্টিফিকেশন, নোডুলারিটির ক্যারেক্টারিস্টিক দেখে আমরা অনেক সময় বলতে পারি যে whether it will be changed into malignancy or not. In the লাভবিলি, তোমরা লাভবিলিতে দেখবা একটা চার্ট আছে, সেটা হচ্ছে রুল অফ 12। ওই চার্টটা পড়লে সুন্দরভাবে বুঝতে পারবা there are some percentages where thyroid swelling or nodularity becomes malignancy. একটা সিঙ্গেল নোডিউল, একটা সলিটারি নোডিউল, সারা গ্ল্যান্ড ভালো আছে, একটা জায়গায় নোডিউল, এবং সেই নোডিউলটা যদি হার্ড হয় এবং সেই